नमस्कार जय जगन्नाथ। मु आस्ट्रोलोजर और वास्तुविद देवस्मिता शतपथी आपण मानक स्वागत करुछि। एही जुलाई मासरे पड़ी थाए विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथଙ୍କ रथयात्रा। आम ओडिया जातिर गर्व और गौरव। महाप्रभुଙ୍କ दर्शन पई अपेक्षा करे समग्र विश्व। आसंता जुलाई 16 तारिख दिन श्री जगन्नाथଙ୍କ पवित्र रथयात्रा पालित हेब। एही पवित्र जुलाई मासरे ग्रह मानकर स्थिति किपरि रहिब प्रथमे आमे जानी रखिबा। जुलाई मासर आरंभरे कर्कट राशि रे देवगुरु बृहस्पति, शुक्र, बुध तीनोटी शुभग्रह रही अछंती। जुलाई 4 तारिख रे शुक्र ग्रह सिंह राशि को आसीबे। जुलाई 7 तारिख रे बुध ग्रह बक्री अवस्था रे निजर स्वराशि मिथुन राशि को जिबे। सेठारे बुध ग्रह अस्त रहिबे। 16 जुलाई रे रवि ग्रह कर्कट राशि को आसीबे। एठारे देवगुरु बृहस्पति रही अछंती। रवि और बृहस्पतिंकर एकाठी कर्कट राशि रे रहिबा एहा एक भल राजयोग होइथाए। किंतु एठारे बृहस्पति अस्त रहिबे। 16 जुलाई ठारू 9 अगस्त पर्यंत बृहस्पति अस्त रहिबे। रवि ग्रह अग्नितत्व ग्रह। कर्कट राशि एक जलीय राशि। एठारे रविंकर स्थिति राग और क्रोध बढ़ाई थाए। 26 जुलाई रे शनि ग्रह मीन राशि रे बक्री हेबे। मंगल ग्रह वृष राशि रे पूरा मास रहिबे। राहु अछंती कुंभ राशि रे एवं केतु अछंती सिंह राशि रे। तेबे एही पवित्र जुलाई मासरे महाप्रभुंका आशीर्वाद और ग्रह मानक प्रभाव 12टी राशि मानक उपरे किपरि रहिबो चलतु आज आमे एही विषय आलोचना करिबा। मेष राशि। मेष राशि कालपुरुष कुंडलीर प्रथम राशि। एहार अधिपति मंगल ग्रह। आपणक राशिर राशिधिपति मंगल वृष राशि रे पूरा मास रहिबे। आपणकर पूरा ध्यान एही समय रे परिवार और धन संचय प्रति अधिक रहिबो। मंगलଙ୍କ उपरे शनिଙ୍କର दृष्टि रही अछि। धन संचय हेबारे असुविधा होई पारे। आपण निजर बाणी उपरे नियंत्रण रखंतु। आखि दांत और गला प्रति ध्यान दियंतु। एही संबंधी स्वास्थ्य खराब होई पारे। पुराणा रोग फेरी पारे कारण आपणकर षष्ठ घरर अधिपति और तृतीय घरर अधिपति बुध एही समय रे बक्री और अस्त होई रहिबे। बुध बुद्धिर कारक अस्त और बक्री होई रहिबे। तेणु आपणकर पाठ पढ़ा प्रति एकाग्रता रहिबो नाही। तरतर होई कोनोसी निष्पत्ति नियंतु नाही। जुलाई 16 ठारू रवि और गुरुंकर युति आपणकर राशि ठारू चतुर्थ घरे हेबो। गुरु अस्त हेले मध्य एहा एक भल राजयोग। रवि और गुरुंकर दृष्टि आपणकर दशम घर कर्म घर को रहिबो। जेउ माने गवर्नमेंट जॉब रे अछंती गवर्नमेंट सेक्टर रे काम करूछंती सेमानक पई एही मासटी भलरे कटिबो। पदोन्नतिर जोग रही अछि। काम रे परिवर्तन हेबो किंतु एहा आपणकर सपक्ष रे रहिबो। शुक्र केतुयुक्त होई राशि ठारू पंचम घरे रहिबे। शुक्रंक उपरे मंगलंकर चतुर्थ दृष्टि रहिबो। एही समय रे आपण माने शेयर मार्केट रे नूतन इन्वेस्टमेंट करंतु नाही। सप्तम घरर अधिपति शुक्र। शुक्र एही समय रे केतुयुक्त होई रहिबे। एहा आपणकर वैवाहिक जीवन और लव लाइफ पई भल होई न थाए। व्यवसाय मांदारे चलिबो। शनि आपणकर कर्म और आय घरर अधिपति व्यय घरे रही अछंती। जुलाई 26 तारिख रे शनि बक्री हेबे। सेही समय रे आपण काम को नै चिंतित रहिबे। कैरियर उपरे एहार प्रभाव पड़ी पारे। वृष राशि। वृष राशि स्थिर राशि पृथ्वीतत्व राशि। एमाने लक्ष्य प्रति दृढ़ रहंती। वृष राशिर अधिपति शुक्र ग्रह मासर आरंभ रे राशि ठारू तृतीय घरे देवगुरु बृहस्पति संगे रही अछंती। जुलाई 4 रे शुक्र ग्रह राशि ठारू चतुर्थ घर को सिंह राशि को जिबे। एठारे केतुयुक्त होई रहिबे। एही समय रे आपणक पाखरे विरक्ति और चिड़चिड़ापन देखा देबो। मंगल आपणकर सप्तम घरर अधिपति और व्यय घरर अधिपति होई राशि रे रही अछंती। मंगलक उपरकू शनिकर दृष्टि रही अछि। आपणकर एही समय रे आय अपेक्षा व्यय अधिक हेबो। आपणक जीवन साथी
କିମ୍ବା ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ବା ପୀଡ଼ା ମିଳିପାରେ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ିପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ଦାରେ ଚାଲିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରର ଅଧିପତି ଓ ପଞ୍ଚମ ଘରର ଅଧିପତି ବୁଧ ବକ୍ରୀ ଓ ଅସ୍ତ ହୋଇ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସଞ୍ଚୟ ହେବାରେ କଷ୍ଟ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅବହେଳା କରିବେ। ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିଲେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଓ ଷଷ୍ଠ ଘରର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ରାଶିଠାରୁ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ କେତୁଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବେ। ଏହା ଉପରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଆସିପାରେ। ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ମାନସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶି ଦ୍ୱିସ୍ୱଭାବ ରାଶି। ଏମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଓ ଚତୁର୍ଥ ଘରର ଅଧିପତି ବୁଧ ରାଶିରେ ବକ୍ରୀ ଓ ଅସ୍ତ ହୋଇ ରହିବେ। କିଛି ପରିମାଣରେ ଭଲ ହେବ ଏବଂ କିଛି ପରିମାଣରେ ଖରାପ ହେବ। ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ମିଳିବ। ଭାବି ଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ତରତର ହୋଇ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଇପାରନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ରାଶିଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ରାଶିଠାରୁ ତୃତୀୟ ଘରେ କେତୁଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବେ। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଓ ନବମ ଘରର ଅଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଘରେ ଦଶମ ଘରେ ରହିଅଛନ୍ତି। ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ଶନି ବକ୍ରୀ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଜୁଲାଇ 16ରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଘରେ ରବି ଓ ଗୁରୁଙ୍କର ୟୁତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ଆସିପାରେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଠାରୁ କଷ୍ଟ ବା ପୀଡ଼ା ମିଳିପାରେ। ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଅଛି। ଠିକ୍ ସମୟରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଲାଭ ମିଳିବ। କପଡ଼ାର କାମ କରୁଥିଲେ, ଜୁଏଲେରୀର କାମ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରପର୍ଟିର କାମ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଯାନବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଲାଭ ମିଳିବ। କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି ଜଳୀୟ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ଏହି ରାଶିରେ 3ଟି ଶୁଭଗ୍ରହ ରହିଅଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ 4ରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ରାଶିଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରକୁ ଯିବେ। ଜୁଲାଇ 7ରେ ବୁଧ ଗ୍ରହ ବକ୍ରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଶିଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରକୁ ଯିବେ। ରାଶିରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ହଂସ ନାମକ ରାଜଯୋଗ କରି ରହିଅଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ 16ରେ ରବି ଗ୍ରହ କର୍କଟ ରାଶିକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଏଠାରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଅସ୍ତ କରିବେ। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଷଷ୍ଠ ଓ ଭାଗ୍ୟ ଘରର ଅଧିପତି ହୋଇ ରାଶିରେ ଅସ୍ତ ହୋଇ ରହିବେ। ଏହି ସମୟରେ ସେଭିଂସ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରିବେ, ସୋସିଆଲ ସର୍କଲ ବଢ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ମିଳିବ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ଘର ଓ ଦଶମ ଘରର ଅଧିପତି ହୋଇ ଏକାଦଶ ଘରେ ମାସ ସାରା ରହିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଓ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଘରେ ଶନି ରହିଅଛନ୍ତି। ଶନିଙ୍କ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଅଛି। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବିଳମ୍ବରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କାମ ହେବ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଯୋଗ ରହିଅଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ। ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ ରାଶି। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭଲ ରହିଥାଏ। ଲିଡରସିପ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଥାଏ। ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ରାଶିର ଅଧିପତି ରବି ଗ୍ରହ ରାଶିଠାରୁ ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିଅଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ 16ରେ ରବି ଗ୍ରହ କର୍କଟ ରାଶିକୁ ଆସିବେ।
ଜୁଲାଇ 4ରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ରାଶି ଉପରେ ରହିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଲୁକ୍ସ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ନିଜ ଉପରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଅଛି। ଲିଡରସିପ୍ ଭଲ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ରାଶିଠାରୁ ସପ୍ତମ ଘରେ ରାହୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସପ୍ତମ ଘରର ଅଧିପତି ଶନି ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଶନି ମାସର ଶେଷ ଭାଗକୁ ବକ୍ରି ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ରାଶିଠାରୁ ଚତୁର୍ଥ ଘରର ଅଧିପତି ଓ ଭାଗ୍ୟ ଘରର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ କର୍ମ ଘରେ ଦଶମ ଘରେ ପୁରା ମାସ ରହିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର ଯୋଗ ରହିଅଛି। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ପଦୋନ୍ନତିର ଯୋଗ ରହିଅଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମତାନ୍ତର ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରର ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ରହିଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାଇପାରନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବିଦେଶ ଯାଇପାରନ୍ତି। କୋର୍ଟ କେସ୍ ଥିଲେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ କଷ୍ଟ ବା ପୀଡ଼ା ମିଳିପାରେ। କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଧନର ଲାଭ ହେବ। ଆୟର ସ୍ରୋତ ବଢ଼ିବ। ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ଘରର ଅଧିପତି ଶନି ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିଅଛନ୍ତି। ଶନିଙ୍କ ଉପରକୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଅଛି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ରୋଗ, ଋଣ ଓ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ସ୍ପୋର୍ଟସ୍, ଜିମ୍, ପୋଲିସ, ଡିଫେନ୍ସ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ଦ୍ୱିସ୍ୱଭାବ ରାଶି। ଏମାନେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧିର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ବୁଧ ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖରେ ରାଶିଠାରୁ ଦଶମ ଘରେ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ସ୍ୱରାଶିରେ ବକ୍ରି ଓ ଅସ୍ତ ହୋଇ ରହିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ସଡନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିପାରେ। ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଘରର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ରାଶିଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ କେତୁଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଘରର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଭାଗ୍ୟ ଘରେ ରହିଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପରାକ୍ରମ ବଢ଼ିବ। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଘରର ଅଧିପତି ଓ ସପ୍ତମ ଘରର ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ରାଶିଠାରୁ ଏକାଦଶ ଘରେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ରହିଅଛନ୍ତି। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ବୃହସ୍ପତି ଅସ୍ତ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ରହିବ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରର ଅଧିପତି ଓ ଷଷ୍ଠ ଘରର ଅଧିପତି ଶନି ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିଅଛନ୍ତି। ଶନିଙ୍କ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଅଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ଦେଉଥିଲେ ଆପଣ ଭଲ ଆଶା ରଖିପାରିବେ। କର୍ମ ଘରେ ଦଶମ ଘରେ ବୁଧ ବକ୍ରି ଓ ଅସ୍ତ ହୋଇ ରହିବେ। ଏହି ସମୟରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁବିଧା ଆସିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କୌଣସି ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଏକାଦଶ ଘରେ ଗୁରୁ ଓ ରବି ରହିବେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ବ୍ୟୟ ଘରେ ଶୁକ୍ର କେତୁଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ। ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ପରି ରୋଗ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁଳାରାଶି। ତୁଳାରାଶି ଏକ ବାୟୁତତ୍ତ୍ୱ ରାଶି। ଏମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଓ ତର୍କ ବିତର୍କରେ ଦକ୍ଷ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ନ୍ୟାୟପ୍ରିୟ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଶୁକ୍ର ରାଶିଠାରୁ ଏକାଦଶ ଘରେ କେତୁଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଗୋଚର କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ମନରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଇନକମ୍ ପାଇଁ ହେଉ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଘରର ଅଧିପତି ଓ ସପ୍ତମ ଘରର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ରାଶିଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ମାସ ସାରା ରହିବେ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଧନ ଘରକୁ ରହିବ। ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।
ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିପାରେ। ସମ୍ପର୍କରେ ସଚ୍ଚୋଟତା ରଖନ୍ତୁ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ତୃତୀୟ ଲୋକ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବହୁତ ଦିନରୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା କଥା ବାହାରକୁ ଆସିପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କର୍ମ ଘରେ, ଦଶମ ଘରେ ତୃତୀୟ ଘରର ଅଧିପତି ଓ ଷଷ୍ଠ ଘରର ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ବୃହସ୍ପତି ଅସ୍ତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦେଶ ଯାଇଥିଲେ ସଫଳତା ମିଳିପାରିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିପି, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ବଢ଼ିପାରେ କିମ୍ବା କମିପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଛାରାଶି। ବିଛାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ପରିଶ୍ରମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସଚ୍ଚୋଟ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଓ ଷଷ୍ଠ ଘରର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ରାଶିଠାରୁ ସପ୍ତମ ଘରେ ମାସ ସାରା ରହିବେ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରାଶି ଉପରେ ରହିଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭଲ ଲିଡରସିପ୍ କରିପାରିବେ। ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଉପରକୁ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଅଳସୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଘରର ଅଧିପତି ଓ ପଞ୍ଚମ ଘରର ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଭାଗ୍ୟ ଘରେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରାହୁ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗିପାରେ। ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଗ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ମାତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ଧ୍ୟାନ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ରହିବ କିମ୍ବା ବିଜନେସ୍ ଉପରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଘରେ ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରର ଅଧିପତି ଓ ବ୍ୟୟ ଘରର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର କର୍ମ ଘରେ କେତୁଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଗୋଚର କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିପାରେ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ ହେବ କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବରେ ହେବ। ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ମିଳିବ। ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶି ଦ୍ୱି ସ୍ୱଭାବ ରାଶି। ଏମାନେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା କହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଓ ଚତୁର୍ଥ ଘରର ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ରାଶିଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ହେବା ଏକ ଭଲ ଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମ ଘର ଯେହେତୁ ସେତିକି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିନଥାଏ। ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଏଫର୍ଟ ଅଧିକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଘରର ଅଧିପତି ଓ ତୃତୀୟ ଘରର ଅଧିପତି ଶନି ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଅଛି। କିଛି ପରିମାଣରେ ଏହା କମିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରର ଅଧିପତି ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ରାଶିଠାରୁ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ମାସ ସାରା ରହିବେ। କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ଦେଉଥିଲେ କିମ୍ବା କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିଲେ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକା କରନ୍ତୁ, ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ। ଷଷ୍ଠ ଘରର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର କେତୁଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବେ। ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଉଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିପି, ଡାଇବେଟିସ୍ ପରି ରୋଗ ଥିଲେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ, ହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସପ୍ତମ ଓ ଦଶମ ଘରର ଅଧିପତି ବୁଧ ସପ୍ତମ ଘରେ ବକ୍ରି ଓ ଅସ୍ତ ହୋଇ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ମିଳିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୁଲାଇ 16 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବାକୁ ଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଅଛି। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଅକଲ୍ଟ ଫିଲ୍ଡରେ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କିମ୍ବା ଅଡିଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ରାଗ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି।
କାଳପୁରୁଷ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଘର କର୍ମ ଘରର ରାଶି ମକର ରାଶି। ଏହା ଶନିଙ୍କର ରାଶି, ପୃଥ୍ୱୀତତ୍ତ୍ୱ ରାଶି, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ରାଶି। ଆପଣଙ୍କର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଓ ଧନ ଘରର ଅଧିପତି ଶନି ରାଶିଠାରୁ ତୃତୀୟ ଘରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ଶନି ବକ୍ରୀ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସଫଳତା ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବରେ ମିଳିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଖରାପ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରାଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଖରାପ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିବ। ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ଓ ଏକାଦଶ ଘରର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ରାଶିଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ମାସ ସାରା ରହିବେ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଅଛି। ପରିବାରଠାରୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ଆୟର ସ୍ରୋତ ବଢ଼ିବ। ପଦପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ଆସିପାରେ କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଘରର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର କେତୁଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିପାରେ। ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ରୋଗ, ଋଣ, ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ବିବାହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଶନିଙ୍କର ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣ ରାଶି, ବାୟୁତତ୍ତ୍ୱ ରାଶି। ଏମାନେ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରର ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଧନ ଘରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ଶନି ବକ୍ରୀ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଧନ ଆଗମନରେ କମ୍ ହେବ। ଆୟ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକା ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ରାଶିଠାରୁ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ରହିଅଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଘରର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର କେତୁଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଆସିପାରେ। ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରର ଅଧିପତି ଓ ଅଷ୍ଟମ ଘରର ଅଧିପତି ବୁଧ ବକ୍ରୀ ଓ ଅସ୍ତ ହୋଇ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭଲ ହୋଇନଥାଏ। ସପ୍ତମ ଘରେ ଶୁକ୍ର କେତୁଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବେ, ଯାହାକି ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ 16 ପରେ ସପ୍ତମ ଘରର ଅଧିପତି ରବି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ମିଳିବ। କର୍ମ ଘରର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ କର୍ମ ଘରକୁ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଅଛି। ଏହି ସମୟରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଦଳି ଯୋଗ ରହିଅଛି। ଧନ ଘରର ଅଧିପତି ଓ ଏକାଦଶ ଘରର ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ରାଶିଠାରୁ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ବୃହସ୍ପତି ଅସ୍ତ ହେବେ। ଧନ ସଞ୍ଚୟ ହେବାରେ ବାଧା ଆସିବ। ଶତ୍ରୁ ଭୟ ଲାଗି ରହିବ। ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶି ଦୁଇ ସ୍ୱଭାବ ରାଶି, ଜଳୀୟ ରାଶି। ଏହା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ରାଶି। ଏମାନେ ଦୟାଳୁ ଓ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ କୋମଳ ହୃଦୟର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଓ କର୍ମ ଘରର ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ରାଶିଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଶିକ୍ଷା, ସନ୍ତାନ ଓ କର୍ମ ଉପରେ ରହିବ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ଘରର ଅଧିପତି ଓ ସପ୍ତମ ଘରର ଅଧିପତି ବୁଧ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ବକ୍ରୀ ଓ ଅସ୍ତ ହୋଇ ରହିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମା କିମ୍ବା ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ ଓ ଭାଗ୍ୟ ଘରର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ରାଶିଠାରୁ ତୃତୀୟ ଘରେ ମାସ ସାରା ରହିବେ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଭାଗ୍ୟ ଘରକୁ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଧନ ଆଗମନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧନ ସଞ୍ଚୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବରେ ହେବ, କାରଣ ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ ଘରର ଅଧିପତି ଶନି ରାଶିରେ ରହି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଉପରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଧନ ଆଗମନ ହେବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଶନିଙ୍କ ଉପରେ ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଅଛି। ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧନ ବ୍ୟୟ ହେବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଜବ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଜୁଲାଇ 16 ପୂର୍ବରୁ ଜବ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ।
କାରଣ ଜୁଲାଇ 16 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ବୃହସ୍ପତି ଅସ୍ତ ହେବେ। କୋର୍ଟ କେସ୍ ଚାଲୁଥିଲେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଥିଲେ ହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।